অনুপ্রবেশ থেকে দুর্নীতি বাংলায় এসে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন অমিত শাহ। আর বাঁকুড়ার বড়জোড়া সভায় চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। तो टारगेट हो ही गया। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়। ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে। এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে। গেল রে গেল রে গেল রে। ভ্রষ্টাচারী হোম মিনিস্টার রিজাইন করো, ইউ মাস্ট রিজাইন। বছর শেষ, ঠান্ডায় কাঁপছে বাংলা। শীতের এমন দিনেই রাজনীতির আঁচে গরম রাজ্য। বঙ্গ সফরে এসে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অন্যদিকে এদিনই বাঁকুড়ায় বড়জোড়ার মঞ্চে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? যত দোষ বাংলা, এই রাজনৈতিক হ্যাংলা। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहाँ कर मीटिंग कर कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? জিজ্ঞেস করুন অনুপ্রবেশ কার হাতে? তোমার হাতে। জিজ্ঞেস করুন দুঃশাসন মন্ত্রী, বিএসএফ কার হাতে? অনেক জমি তোমায় দিয়েছি, 1.5 কিলোমিটারটাকে 50 কিলোমিটার বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বিএসএফ কে দিয়ে থ্রেট করছো। আমি বিএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, যদি বিজেপির কথাই চলে তাহলে তো বলতেই হবে। आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है। अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। আগের বার এসে বলেছিল ইসবার 200 পার হয়ে গেছে পোগার পার। ইলেকশন আসলেই বলে সোনার বাংলা করে দেব। একবার বিজেপিকে ভোট দাও, বল তুমি উড়িষ্যায় তোমার রাজ্য, বাংলা ভাষায় কথা বললে মারবে, রাজস্থানে কথা বললে মারবে, তুমি উত্তরপ্রদেশে কথা বললে মারবে, তুমি কচু কাটা করবে আর তুমি সোনার বাংলা করবে। भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं, सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहाँ भारत सरकार जो भी योजना लाए इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথার থেকে আসতো? রানীগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? জামুরিয়ায় জমি কে দিয়েছে? বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা।
ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण शाह, माणिक भट्टाचार्य, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष जेल में जाते हैं। फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं। शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं। कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया। আধার কার্ড করতে টাকা নিয়েছিল। যদি আমার মন্ত্রীরা 4 জন চুরি করে থাকে, আপনি জেল খাটিয়েছেন 4 বছর 5 বছর। আপনার কজন মন্ত্রীকে জেল খাটিয়েছেন? আপনি কবার জেল কেটেছেন এত লোককে খুন করার জন্য? বলে তৃণমূলের সবাই চোর, তুমি সাধু, তোমার তো হাজার হাজার কোটি টাকা আসছে কোত্থেকে? বলে আমরা পরিবারতন্ত্র করি না। তা পরিবারতন্ত্র করবে কি করে? তুমি তো তুমি চাও না তোমার ছেলে মার খাক, তোমার ছেলে অ্যারেস্ট হোক, তোমার ছেলে খেটে বেড়াক, তোমার ছেলে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টসের প্রেসিডেন্ট হবে। সেখানে তো হাজার হাজার কোটি টাকা নয়, কত কত সহস্র সহস্র কোটি টাকার আমদানি হবে। নিউজ 18 বাংলা। 15ই এপ্রিল বিজেপি সরকার। 15ই এপ্রিলের পরেই রাজ্যে বিজেপি সরকার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার পুনর্জাগরণ। ক্ষমতায় এসে বাংলার পুনর্জাগরণের দাবি অমিত শাহের। সরকার গড়ে বাংলার সংস্কৃতির নবজাগরণের দাবি। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। নরেন্দ্র মোদীর পর অমিত শাহ বঙ্গ সফরে এসে মতুয়াদের আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আশ্বাস দিলেন, কিন্তু নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে কিভাবে, সেই দিশা কোথায়? প্রশ্ন মতুয়াদের অনেকেরই। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। এসআইআর করে ভোটটা কেটে দিল, আর এখন আবার বলছে যে ভয় নেই। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে কি মতুয়ারা ভোট দিতে পারবেন? এসআইআর চলাকালীন এই প্রশ্নই ভাবাচ্ছে মতুয়াদের অনেককেই। এই পরিস্থিতিতেই কয়েকদিন আগে বঙ্গ সফরে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মতুয়া প্রভাবিত এলাকার রানাঘাটে সভা করার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু আবহাওয়ার কারণে নদিয়া যেতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল ভাষণ দেন, কিন্তু সেই ভাষণে মতুয়াদের কথা ছিল না। বাংলা থেকে ফিরে যাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, প্রত্যেক মতুয়া এবং নমশূদ্র পরিবারকে আশ্বাস দিচ্ছি, তাদের সেবা করব। তাঁরা তৃণমূলের অনুগ্রহে এখানে নেই, তাঁরা সিএএ এর মাধ্যমে সম্মানের সঙ্গে ভারতে বসবাসের অধিকার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার এলে মতুয়াদের জন্য আরও বেশি করে কাজ করবে। মোদী মতুয়াদের আশ্বাস দিলেও অনেকেই অভিযোগ করেন, মতুয়াদের নাম কিভাবে ভোটার তালিকায় রাখা যাবে তার কোনো দিশা প্রধানমন্ত্রীর কথায় মেলেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর বাংলায় এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনিও আশ্বস্ত করলেন মতুয়াদের, কিন্তু নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে কিভাবে তার দিশা দেখাতে পারলেন কি? मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। এসআইআর করে ভোটটা কেটে দিল, আর এখন আবার বলছে যে ভয় নেই। তার মানে গরুটারে মেরে দিয়ে জুতো দান করলো। অমিত শাহ মতদের বারবার করে এসছে, আর বারবার করে এই ধরনের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে তাদের আজকে ভোট নিয়ে, এবং আমি বলবো যে এখন লাস্ট অব্দি তাদের একটাই কথা, ভোট কেটে গেলেও কোনো চিন্তা নেই, আপনার নাগরিকত্ব দেবো। তার মানে কি এসবের মানে হচ্ছে যে মুসলমানের নাম করে, রোহিঙ্গার নাম করে মতদের ভোটটা কেটে দিয়ে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকাবে। আমরা 2002 সালের পরের থেকে যে ভোট দিয়েছে 24 পর্যন্ত, সেই ভোটে যারা দিয়েছে তাদের অধিকারটা থাকুক, সেই অধিকারটা দিয়ে যাক, তবে তো আমরা মনে করবো যে না, মতুয়াদের জন্য উনি সঠিক কাজ করেছেন।
চিঠি করে ডেকেছে এবং তাদেরকে নতুন করে প্রমাণ দিতে হচ্ছে তারা কোথার থেকে কিভাবে কি করবে। সত্যি ওরা ভীত, সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত। তো আমরা মৌখিক আশ্বস্ত চাইছি না, আমরা চাইছি সাংবিধানিকভাবে লিখিতভাবে কোনো প্রতিশ্রুতি দিক যে এদের কোনো সমস্যা হবে না। শুধু আতঙ্কিত বলা ভুল, মানে এদের খা ঘুম নেই এখন মানে সুইসাইড করার মতো পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে। নিউজ 18 বাংলা। মতুয়া মনে নজর। 9 জানুয়ারি মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর আতঙ্কে পাশে থাকার আশ্বাস অভিষেকে পাল্টা হুঁশিয়ারি শান্তনু ঠাকুরের। ঠাকুর বাড়িতে পুজো দিতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি। মতুয়াদের যেভাবে ওই নাগরিকত্ব দেখিয়ে আপনারা গাজর দেখিয়েছেন, মতুয়াদের প্রতিনিধি ভারতীয় জনতা পার্টির লোকসভার সাংসদ এবং বিধায়করা বলছে যদি মতুয়ার নাম বাদ যাবে। এ আবার তৃণমূল বলছে না, বিজেপির লোকেরাই বলছে। স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুর বাড়িতে যে কেউ আসতে পারে, তাতে কারোর কোনো অবজেকশন নাই, কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর বাড়িতে যেভাবে আসে সেটা ঠাকুর বাড়িতেও একটা ফোর্স দেখাতে আসে, পুলিশ ফোর্স নিয়ে। এভাবে যদি ও এসে থাকে, ওকে পুজো দিতে দেব না আমরা, পরিষ্কার কথা। বা ধিক্কার মিছিল চলবে, হাজার হাজার মতুয়া জমায়েত হবে, ধিক্কার মিছিল চলতে থাকবে। কালচারটাই তো এইটাই, ওর বিজেপিতে এইটা শিখিয়েছে ওকে। কেউ যদি ঠাকুর বাড়িতে আসে, তাকে প্রণাম করতে আসে মন্দিরে, তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এটা তো ও আগেও করেছে। কিন্তু অভিষেক সেখানে পুজো দিয়ে ঠাকুর বাড়িতে গেছে। ওর যখন প্রধানমন্ত্রী এসেছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তো তখন তো আমরা কেউ বাধা দেইনি, সেটাও তো ঠাকুর বাড়ি ছিল। এবং ওর নামতে নামতে কত নিচে নেমে আসছে সেটা সকল মতুয়া ভক্তরা দেখছে এবং ওকে থুতু ফেলছে। এর জবাবটাও মানুষ দেবে, ওই ভক্তরাই দেবে, যাদের বলতে পারে রোহিঙ্গা আর মুসলমান যে ভক্তদের, তার কাছে কি আশা করতে পারি আমরা। কমিশনকে চাপের কৌশল তৃণমূলের। বছরের শেষ দিনেও দিল্লিতে প্রতিনিধি দল। আজ নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল সাংসদরা। বাংলার এসআইআর এর নানান অভিযোগ তৃণমূলের। অভিযোগ জানাতে কমিশনে যাবেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা। অভিষেকের নেতৃত্বে কমিশনে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল, আর সেই দলে ডেরেক ওব্রায়েন, সাকেত গোখলে থাকছেন এবং দলে থাকছেন নাদিমুল হক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দলে থাকছেন মমতা বালা ঠাকুর, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, প্রতিনিধি দলে মানস ভূঁইয়া, প্রদীপ মজুমদার, দলে থাকছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে অভিষেকের নেতৃত্বে কমিশনে টিএমসির প্রতিনিধি দল। এসআইআর এ হয়রানি, নাম বাদে নালিশের তোড়জোড়। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি মৈত্রেয়ী। ঠিক কখন যাবেন প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের দফতরে? দেখো, ওটাই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের, যে দলের নেতৃত্বে থাকবেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেও কিন্তু একবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল, সেবার ডেরেক ওব্রায়েনের নেতৃত্বে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহুয়া মৈত্র সহ সাংসদরা গিয়েছিলেন এবং সেখানে তারা 5টি প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তারা এসে জানিয়েছিলেন যে তাদের 5টি প্রশ্নের কোনোটারই জবাব দিতে পারেনি কমিশন এবং কোনোটারই সদুত্তর তাদের কাছে দিতে পারেনি। এবার একই সঙ্গে সেই প্রশ্নের জবাব তো তারা চাইছেনি, তার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে যে হয়রানির পরিস্থিতি হচ্ছে এবং যে 1,30,00,000-এরও বেশি দামের ক্ষেত্রে ডকুমেন্টস মিসম্যাচের একটি বক্তব্য শোনা যাচ্ছে এবং যেখানে তাদের কোনো স্পষ্ট তালিকা, সেন্ট্রালাইজ তালিকা দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্নটাও কিন্তু তোলা হতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের তরফ থেকে। ফলে বছর শেষেও কিন্তু কমিশনের ওপর যে চাপ রয়েছে, সেই চাপ বজায় রাখারই কিন্তু এটা কৌশল এবং দেখার যে আজকের এই বৈঠক থেকে কি বেরিয়ে আসে। কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেই কিন্তু গত শনিবার যখন এই বৈঠকের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখনই কিন্তু তিনি চ্যালেঞ্জ করে রেখেছিলেন কমিশনকে যে যদি কমিশনের কিছু লুকোনোর নাই থাকে তাহলে তারা যেন এই বৈঠককে লাইভ টেলিকাস্ট করান। কিন্তু এখন দেখার যে কমিশনের তরফ থেকে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং এই বৈঠক কোন দিকে গড়ায় এবং বৈঠকের কোনো সদর্থক ফল তৃণমূল কংগ্রেস পায় কিনা। বেশ, ধন্যবাদ মৈত্রেয়ী। এসআইআর হয়রানিতে নাম বাদ, এসব নিয়ে গতকাল ঠিক কি বলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শোনাবো। আজকে পরিযায়ী শ্রমিক থেকে শুরু করে বয়স্কদের যেভাবে হ্যারাস করা হচ্ছে এসআইআর এর নাম করে, আজকেও একজন রামনগরে মারা গেছে, গতকালও একজন রানীবাদে মারা গেছে, রোজ সকালে একটা করে মৃত্যু সংবাদ। কটা বিজেপির নেতা সাংসদ গেছে এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে? যারা মারা গেছে তারা ঘুষপেটিয়া, যাদের নাম বাদ পড়েছে। নির্বাচন কমিশন কেন
এখনো পর্যন্ত তালিকা প্রকাশ করে প্রমাণ করতে পারছেন এদের মধ্যে কজন রোহিঙ্গা ছিল, কজন বাংলাদেশি ছিল। বয়স্ক, অসুস্থ এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের বাড়িতে গিয়ে শুনানি করা হবে, এই নির্দেশ সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করা হোক। বিএলও, ইআরওদের মাধ্যমে বার্তা স্পষ্ট করতে হবে। বাইরে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক এবং পড়ুয়াদের ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা করা হোক। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে আবেদন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের। স্পেসিফিক অর্ডারটা আপনাদের এইআরও লেভেলে কিংবা বিএলও লেভেলে নেই, আপনারা সেই অর্ডারটা ক্যারি আউট করুন। সাধারণ মানুষ তো সব খবর জানে না, তাদের কাছে তো সব খবর পৌঁছচ্ছে না, এবং সাধারণ মানুষের কাছে খবর পৌঁছচ্ছে না বলে একটা অসুস্থ মানুষ, তিনি এই আইন নিয়মটা জানেন না বলে তিনি হিয়ারিং সেন্টারে চলে যাচ্ছেন। আপনাদের এলাকায় যিনি বিএলও ছিলেন কিংবা কোনো এক বিএলএ2 তাদের মাধ্যমে জানান, যাতে আপনার বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিংটা হয়। যারা পড়াশোনার জন্য বাইরে আছেন, যারা চাকরি সূত্রে বাইরে আছেন, যারা বিভিন্ন কাজে বাইরের রাজ্যে কিংবা বাইরের দেশে আছেন, তাদের হিয়ারিংয়ের জন্য এখানে না ডেকে তাদের ভার্চুয়াল হিয়ারিং করা হোক। কারণ তাদের বাড়ির লোকেরা যে এনুমারেশন ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন সেখানে তাদের ফটোগ্রাফ আছে। মৃত্যুতে অভিযোগ হলেও এফআইআর নয় কমিশনের বিরুদ্ধে। পুরুলিয়ায় পাড়ায় দেহ উদ্ধার বৃদ্ধ দুর্জন মাঝির। এসআইআর শুনানির আতঙ্কে মৃত্যু বলে অভিযোগ পরিবারের। পাড়া থানায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও সিইওর বিরুদ্ধে অভিযোগ। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সোমরাজ, আরো বিস্তারিত বলবে সোমরাজ। দেখো, পুরুলিয়ার যে মৃত্যুর ঘটনা, সেখানে ইতিমধ্যে সেই পরিবারের সদস্যদের তরফে পুরুলিয়ার পাড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে এই অভিযোগ নিয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে। সিইও দপ্তরের তরফে বলা হয়েছে যে এইভাবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা জাতীয় নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যায় না। কিন্তু কেন দায়ের করা যায় না, সেক্ষেত্রে সংবিধানের 16 নম্বর ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে যে নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা যায় না, এবং যদি এফআইআর দায়ের করা হয় এরপরে তাহলে সেটা আইন বিরুদ্ধ হবে, এবং যদি আইন ভেঙে এফআইআর দায়ের হয় তাহলে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে। কারণ লোকপাল আইন অনুযায়ী যদি কোনো সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ বা প্রমাণ না থাকে তাহলে এফআইআর দায়ের করা যায় না। সেক্ষেত্রে ময়না তদন্তের রিপোর্ট কি রয়েছে বা কি কারণের মৃত্যু তা খতিয়ে দেখা উচিত। আর এই ধরনের অভিযোগ কেন কমিশনের ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহার করা হবে না, এই প্রশ্ন তুলছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর, এবং সেক্ষেত্রে সিইও দপ্তরের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে গোটা বিষয়টিতে আইনি পদক্ষেপ করা হবে এবং এফআইআর খারিজের আবেদনও করা হবে। এমনকি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকেও এফআইআর করা হতে পারে। অর্থাৎ যদি নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন, ফলত এই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা যায় না, তেমনটাই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের বক্তব্য। বেশ, ধন্যবাদ সোমরাজ। কালীঘাট মন্দিরে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। বছরের শেষ দিন কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন জ্ঞানেশ ভারতী। এসআইআর পর্ব খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবারই রাজ্যে এসেছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। বছরের শেষ দিন কালীঘাট মন্দিরে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার। বছরের শেষ দিন কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন জ্ঞানেশ ভারতী। এসআইআর পর্ব খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবারই রাজ্যে এসেছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার, আর আজ কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি।
খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে এস জয়শঙ্কর। আজ ঢাকায় খালেদা জিয়ার শেষকৃত্য। খালেদার শেষকৃত্যে থাকবেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। গতকাল সকালে প্রয়াত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা। খালেদার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। ঢাকায় খালেদার শেষকৃত্যে থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন খালেদা জিয়া। 23 নভেম্বর থেকে ভর্তি ছিলেন ঢাকার হাসপাতালে। গতকাল সকাল 6টায় ঢাকার হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত বিএনপির চেয়ারপারসন। বাংলাদেশে ভোটের আগে প্রয়াত বিএনপির চেয়ারপারসন। সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন খালেদা পুত্র তারেক। এক সপ্তাহব্যাপী দেশ জুড়ে শোক পালন বিএনপির।